شفاعات وهذا مطلبي يا نبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلوا عليه وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رعيا جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله ينضد ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة يا رب حصاه بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن الصلاة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي يا شامي ضعاف
يا رب بلغنا نصور يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب تغشانا بنوره يا رب حفظانك وعمانك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واسلم نبينا يا رب أذرنا من عذابك يا رب وارزقنا سعادات يا رب حيطنا بشعادات يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واسلي كل مسلم يا رب وغفر كل معذب يا رب نخدم بالمشفى يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ركت عينا شفقا وعلي طيبة رافت عشقا فعديت إلى حبيبي فعلي قلب ورفقا ركت عيناي شفقا ولطيبة رافت عشقا فعديت إلى حبيبي فعلي قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه ونعانه اللهم صل وسلم وبارك عليه ونعانه إن
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوا عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلوا عليه صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي وحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله ذا طلع البدر من ثنيات
Ahlan wa sahlan. Guru tercinta yaitu Abi Muhammad Mardi bin Muhammad dan juga Kiai Haji Ajwar Annas. Ahlan wa sahlan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Sallu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah أبتدع الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما على له وأولاه. صلوا عليه. وأسني بحمد موارده سائغة حنيا. صلوا عليه. ممتدعا من السكر الجميل مطايا. صلوا عليه. وأسلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والعولية. صلوا عليه. المنتكل في القرر الكريمة والجبال. صلوا عليه. وأستمنع الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية. صلوا عليه. ويعمه الصحابة والأتباع ومن والاه. صلوا عليه. واستجدي هداية لسلوك السبل الوالية الجلية. صلوا عليه. وخفضا من الغاية في خضد الخضع وخطاه. صلوا عليه. وأنصر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا. صلوا عليه. نازما من النسب السريف قد تهل المسامع بهنا. صلوا عليه. واستعين بهول الله تعالى وقوته القوية. صلوا عليه. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. آتر اللهم كبره الكريم بعرف سجيم صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه سيبة الحمد ملته صاله السنية. صلوا عليه. ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يعتمى الارتقاء والرياء. صلوا عليه. ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسي في بلاد قضاعة القسية. صلوا عليه. إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المخدرم فهماهما. صلوا عليه. ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن الوي بن غالب بن فعر واسمه قريس وإليه تنسب البطون قرسيا. صلوا عليه. وما فوقه كناية
كناني كما جنح إليه كثير ورضضا صلوا عليه ابن مالك لنذر بن كنانة بن هزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من عاد البدناء إلى الرحاب الحرمية صلوا عليه وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى صلوا عليه ابن مضر بن نزار بن معز بن عدنان وهذا سلك ندمت فراعده بنان السند السنية صلوا عليه ورفعه إلى القليل إبراهيم أمسك عنه الزاري وعباد صلوا عليه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية صلوا عليه إلى الذبيه إسماعيل نسبته ومهتمى صلوا عليه فعدم به من عقد تعلقت كواكبه الزرية صلوا عليه وكيف ناوى الزيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطة المعتقى نسب نسب علا تسب علا بعلاه نسب نسب علا تسب علا بعلاه قال لنا نجوم نجوم حل جوداه قال ندح نجوم نجوم حل جوداه حبذا عين ذو صدد وفخار أنت فيه يتيمة العسماء نسب تسب علا تسب علا بعلاه نسب تسب علا تسب علا بعلاه قال لنا نجوم نجوم الجوداء قال لنا نجوم نجوم جوداء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من شفاح الجاهلية نسب تسب علا تسب علا بعلاه نسب تسب العلا تسب علا بعلاه قال ندح نجوم نجوم الجوداء قال ندح نجوم نجوم الجوداء أورد الزين عيركي ورداه في مورده ورواه نسب تسب العلا تسب علا بعلاه نسب تسب العلا تسب علا بعلاه قال ندح نجوم نجوم الجوداء قال ندح نجوم نجوم الجوداء حفظ العله كرامة لمحمد أباحوا جلسون لعسمه
جوجاء صراط سرى نور النبوة في عسار قررهم البهية صلوا عليه بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله أدر يوم كبره الكريم بعرف سجيم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ونعاني بسم الله الرحمن الرحيم ولما تمام من حمله شعران على مسعور الأكوان المروية صلوا عليه طوفل بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد استزى بأخوان بني عدي من الطائفة النجرية صلوا عليه ومكث بهم سحرا سكيما يعانون سقمح وسكوى صلوا عليه ولما تمام من حمله على الراجي 9 أسحور كمريه صلوا عليه وعلى للزمان أن يحزن ينحو الصلاة صلوا عليه هدر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحاضرة القدسية صلوا عليه وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلأ السنا اللهم صل وسلم وبارك عليه ونعالي اللهم صل وسلم وبارك عليه ونعالي فاهتج العرس دربا واستبشارا وازداد الغرس عيبة ومقارا صلوا عليه وامتلأت السماوات أنوارا وادزت الملائكة تعليلا وتزيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولن تزل عمه ترى أنواع من وفقر وبدنه إلى نهاية تمام حمله ولما ستذقوا بإذن رب خلقه ودعاة الهبيب ودعاة الهبيب ودعاة الهبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا ساكرا حامدا عنه والبدر فيه تمام أهل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاكتفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قد يا وجع سروري. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فالشمسنا أتى بدر أتى نور فوق نورنا، أتى كثير وبالي، أتى مصباح صدوري. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس القفقين، يا معيد يا ممجد، يا إمام الكبرتين. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا
ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله أنت شافع المشاوي يا الله وموكل عصراتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله عالم الشر وأكفى يا الله مستجيب دعواتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع صالحاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين يا ذا حسين الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Pula tadi pembacaan Mahlul Qiyam yang dibawakan oleh Majelis Sholawat Nurul Fatah. Acara yang selanjutnya yaitu santunan anak yatim piatu. Kepada nama-nama yang disebutkan oleh saudara Iki dimohon untuk naik ke atas panggung. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. صلى عليه Saudara Rehan maju. Rehan, Adar. Dimohon kepada Bapak Andi Hidup, terus Bapak Zainal dimohon untuk naik ke atas panggung.
Dan Bapak Tony dimohon untuk naik ke atas panggung. Salatullah salam Lillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Azarna Bismillah wa bil Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Duduk aja, Cing. Itulah tadi santunan anak yatim. Itu secara simbolis yang nantinya bakal dikasih lagi ya dulu. Acara selanjutnya yaitu zikir dan solawat yang akan dibawakan oleh Abi Muhammad Mardi bin Muhammad. Kepada beliau dipersilakan. Solu ala Nabi Muhammad. Mada lillahi da Tola al-badaru alayna Min saniyatil wada Wajaba syukaru alayna Mada lillahi da Badaru ala ودب الصدر علينا مدى للعدامى
طلع البدر علينا من ثرية الوداع وجب الصدر علينا ما دعا للعيد ما طلع البدر علينا من ثرية الوداع وجب الصدر علينا ما دعا للعيد ما صلوا على نبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, berikan keberkahan berkah selamat dunia dan akhirat. Para jemaah, para bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, marilah kita mengagungkan nama Allah dan berselawat kepada Kanjeng Rasulullah. Mudah-mudahan suatu kala kita nanti bisa berjumpa dengan Kanjeng Nabi dan kita diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada mawasi'ahu illallah. Inna Allah wal malaikata yusalluna ala nabi ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah.
السلام عليك يا نبي الله سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته بيته الكرام شاول لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلا ردنا السلام عليك يا نبي الله آدم عليه السلام ابن سيدي حواء نبي الله إبراهيم نبي الله موسى نبي الله نوح نبي الله يعقوب نبي الله يحيى يا نبي الله إدريس نبي الله داود نبي الله صالح نبي الله زكريا نبي الله هارون يا نبي الله إدر وليا من مالكان سبul karoman نبي الله يوسف bin نبي الله يعقوب سلام سبul karoman نبي الله سليمان bin نبي الله داود يا نبي الله إسماعيل bin نبي الله إبراهيم سيدنا بكر صديق عمر بن الخطاب سيدنا عفان سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا ابن سيدة خديجة سيدنا ابن سيدة فاطمة الزهراء بنت كانجeng رسول الله وإلى رخي الأسان وإلى رخي الحسين كرم الله رضي الله عنه وانزل لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل ومنذر وناكر وراقب وعتيب ومالك ورضوان يا ملائكة هارومان يا ملائكة مقربين وإلى روح الإمام Syafi'i Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al-Imam Ghazali Abdul Hamid bin Muhammad Aulia Syekh Abdul Qadir bin Saleh Al-Jilani wa ila rai Tuan Syekh Muhammad Saban bin Ali Sedatul Kafi Syekh Ahmad Al-Buni Sebul Karomah Sebul Maqam Syahulillahum Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى رأي العبسين بن بكر بن محمد الفقيه المقدم بن علي محمد بن أبو بكر بن عبد القادر بن عمر وإلى رأي الأبي حسن بن محمد وإلى رأي الأبي أحمد بن علي الخداد وإلى رأي الأبي عبد الله بن علوي وإلى رأي الأبي حسين وإلى رأي الوالد الحبيب نوفل بن محمد بن عبد الله الرحمن بن عاصم بن محمد بن دحاء العبسي وإلى رأي علي بن عبد الرحمن بن علي وإلى رأي الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله وإلى رأي الحبيب علي بن محمد العبسي وإلى رأي الحبيب جبار بن عاصم وإلى رأي سيد جبار صديق بن حسن بن عبد الكريم البرجنجي وإلى رأي سنن مولانا مالك إبراهيم Kedik Sunan Ampel Sunan Bonang Sunan Kalijaga Sunan Giri Sunan Derajat Sunan Kudus Sunan Gunung Jati Raden Saripudin Dayatullah Cirebon ya wali Allah Tahaya wali Allah Raden Ating Tasawuf wali Allah Abdul Sari Sunan Maghrib Raden Fata Demang Sebul Karomah Sebul Makam Syaulilahum Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah jemaah kita doakan khususnya buat orang tua kita yang sudah mendahului kita. Semoga mudah-mudahan orang tua kita dilapangkan dalam kuburnya, diampuni dari segala dosa-dosanya, diberikan haruman surga di dalam kuburnya, dan diberikan kebahagiaan di dalam kuburnya. Marilah kita sebutkan masing-masing namanya. Ya, orang tua kita yang sudah mendahului kita di acara bulan Maulid ini, mudah-mudahan Allah ridho kita mendoakan kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita. Summa illa raisan lil wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa illa raisan lil kubur wa illa raisan lil kubur summa illa raisan lil kubur wa illa raisan wal muslimin wal muslimat wal mu'minat fil bar wal barkuhum ajmain. Sya'ulillahum al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususnya buat kita para jamaah, kita memohon kepada Allah, kita munajat kepada Allah, yang terutama untuk orang tua kita yang masih hidup, yang lelaki maupun yang perempuan, kita doakan semoga orang tua kita yang masih hidup selalu diberikan umur panjang, diberikan sehat dan diberikan keberkahan. Dan kita doakan suami kita yang lagi nyari rizki Allah, mudah-mudahan dimudahkan dari segala rizkinya. Dan kita doakan untuk anak kita, semoga menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua, dan semoga menjadi anak-anak yang penghafal Quran. Ya Bu, kita niatkan, kita hajat dengan ikhlas, dengan penuh kepada memohon kepada Allah, dan kita niatkan, niatkan. Allah haji niyakulin niyatin solihun soleh wa sifatiyah wa jadiha wa sehat wal salama wal barakah wal jasadi wal topik wal hidayah wa ila ratin nabi al manawah. Ya Allah, kami niatkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga di bulan Maulid ini Kau berikan keberkahan. Ya Allah, tanpa ridho-Mu kami telah. Ya Allah, ya Rasulullah, kami sangat mengharapkan syafaat. Ya Allah, berikanlah kepada para jemaah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Marilah ibu-ibu kita beristighfar kepada Allah agar semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kami mohon ampunan kepada-Mu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله 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 العظيم لا إله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله 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 لا إله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله 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 إلا الله الملك محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله محمد رسول الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الله 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 الله
Allahu Akbar, Hasbunallah
wakil ni'mal maula wa ni'man Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Ya Rabbi salli wa sallim Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Ya Rabbi salli wa sallim Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli ala Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allah Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Habib Ya Rasul salam alaika Ya Habib Ya Rasulullah salawatullah alaika la ilah La ilah La ilah Muhammadur Salatullah Ala taha Rasulillah Salatullah Ala Yasin Habibi la tawassalna Wa biladin Wa kulli mujah Bi ahlil ban Ya Rabbi bil Balik mangkot Wa firlana Ya wasi'al karami Allahumma Sayyidina Muhammadin Allahumma Sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan dengan kita berzikir mengagungkan nama Allah, mudah-mudahan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Kanjeng Rasulullah. Kenapa mencintai iman? Artinya orang yang takut kepada Allah dan orang yang mempunyai malu kepada Allah. Jauhkanlah dari segala laranganku, maka pelajarilah kitab Al-Quran untuk menuju jalan kepadaku. Tuh. Jadi kita suruh menghafalkan Al-Quran menuju jalan kepada Gusti Allah. Takwa, jauhkan dari segala laranganku. Apa yang dilarang oleh Allah jangan dikerjain. Tuh. Kenapa? Kita beriman kepada Gusti Allah. Kenapa? Ilmu dan nafsu, dua nafsu baru adanya ilmu. Bagaimana cara untuk menawarnya nafsu? Maka mengagungkan nama-nama Gusti Allah. Tuh, Bu, setan kebadak di dalam hati kita. Ribuan setan pada masuk ke dalam hati kita ketika kita mengagungkan nama Gusti Allah, maka setan yang di dalam hati kita
itu pada pergi ketakutan. Kenapa? Di situ ada nama Gusti Allah. Tuh. Perbanyak Bu menyebutkan nama-nama Gusti Allah karena sungguh luar biasa. Kenapa tadi? La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Tuh, Bu, satu kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu 4.000 dosa besar diampuni oleh Allah. Satu kali. Bagaimana kalau seandainya 3 kali sampai 100 kali? Taruh dah ibu-ibu mah zikirnya jangan banyak-banyak, 7 kali udah kebadak ya Bu. Bu, zikir kepada Allah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Ketika orang itu yang sering berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka nanti berjumpa denganku wajahnya bagaikan di malam bulan purnama. Di dalam kubur pun sama. Ketika malaikat datang untuk mengambil ruh kita, malaikat mengucapkan salam alaikum. Kenapa? Mengucapkan tadi kita berzikir mengagungkan nama-nama Gusti Allah. Luar biasa Bu. Pasti kalau kita mau meninggal pasti nyebutnya apa? Kalimat apa Bu? Tauhid. Kalimat apa Bu? La ilaha illallah, ampunan dosa besar tuh Bu. Makanya kita cintai Allah dengan cara berzikir. Bu, mau dirinduin oleh Allah Bu? Pak, mau dirinduin? Maka kalau ketika ingin aku rindukan kata Allah, Allah juga punya rindu Bu. Punya rindu ketika dia mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Subhanallah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tuh, barang siapa yang mengagungkan nama Allah dan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, maka kita nanti akan dirindui oleh Allah. Mau Bu dirinduin oleh Allah? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindui oleh Allah ya Bu. Bu, di bulan Maulid ini kita cinta kepada Kanjeng Rasul, Kanjeng Rasulullah. Bagaimana cara untuk mencintai kepada Kanjeng Nabi? Yaitu kita bersolawat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, solawat apakah yang paling engkau rindukan? Tuh, solawat banyak ya Bu. Tapi Kanjeng Rasulullah merindukan solawat apa? Solawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Tuh. Jadi barang siapa yang mengucapkan selawat itu, Kanjeng Rasulullah bakalan cinta kepada kita. Tuh. Kanjeng Rasulullah cinta, jangankan itu Bu, nanti di padang mahsyar kausan, karena kita sering berselawat tadi, dikasih air Bu sama Kanjeng Nabi. Jembatan Shiratal Mustaqim diseberangin oleh Kanjeng Nabi bagaikan kilat. Ketika kita nanti ruh kita dicabut, empuk dan lembut tuh Bu. Itu kalau orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi. Tuh. Kanjeng Nabi berpesan kepada kita, kepada umatnya. Qala Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ahibuni lihubillah wa ahibu ahla baiti lihubi. Cintailah aku karena kecintaan kalian kepada Allah. Cintailah keluargaku karena kecintaan kalian kepada aku. Kata siapa? Kata Kanjeng Nabi. Siapa keluarganya? Ahlul Bait. Siapakah itu? Ibunda Fatimah Zahra, Hasan dan Husain, Ali dan Abu Thalib. Tuh Ahlul Bait. Kita suruh mencintai. Kalau kita cinta, Kanjeng Nabi bakalan cinta kepada kita. Tuh. Jangan kita menyakiti dari keluarganya Kanjeng Rasul. Makanya kita cintai Kanjeng Rasulullah. Jangan kita menyakiti. Man yuji ahla baiti faqad yujiyani wa man yujiyani faqad yuji Allah dakolanar. Barang siapa yang menyakiti keluargaku, sesungguhnya dia telah menyakiti aku.
Barang siapa yang menyakiti aku, sesungguhnya dia telah menyakiti Allah. Barang siapa yang menyakiti Allah akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Tuh. Kanjeng Nabi berpesan kepada kita suruh cintai Allah dan cinta kepada Kanjeng Nabi dan cinta kepada keluarganya. Dan mencintai siapa? Ibu dan bapakmu. Tuh. Suruh mencintai bapak dan ibu. Cintailah ibumu selagi masih ada. Sayangilah selagi masih ada ibumu. Tuh, kita kenapa? Ridho itu ada di kedua orang tua kita. Yang lelaki maupun yang perempuan. Kalau yang sudah meninggal kita datengin. Kemana? Ke makomnya. Ke para wali Allah kita nyampe ya Bu. Pak. Para wali Allah itu menegakkan agama Islam dan menyiarkan Islam. Langsung wali Allah itu mengajar kita tentang kecintaan. Apa kata wali Allah? Cintailah ayah dan ibumu. Karena dialah yang diberikan amanah oleh Allah. Yang pertama memberikan nama. Dua memberikan ilmu. Lalu menikahi maka kewajiban orang tua selesai. Nah ini mah Bu. Ridho mumpung masih ada orang tua kita minta sama ibu minta doanya. Tuh. Jarain orang tua kita. Kenapa? Karena di situ ada ridho dari orang tua kita. Kita jarak kemana-mana nyampe. Orang tua kita belakangin. Salah. Makanya kita memohon ridho kepada orang tua kita. Orang tua kita membesarkan kita dari kecil. Sampai sekarang, sampai besar kita bersyukur. Masih bisa memandang orang tua kita. Masih bisa melihat orang tua kita. Coba kalau seandainya kata orang tua kita. Udah kagak ada diambil oleh Allah. Bagaimana rasanya? Di mana cara ridhonya orang tua kita ketika diambil oleh Allah? Makanya mumpung masih hidup. Ayo kita minta ridhonya. Nih di bulan maulid ini nih nanti. Kita datang ke ibu kita. Bawa air maulid kasih biar supaya ya Allah panjangkanlah umur orang tua kami. Sehatkanlah orang tua kami. Nah itu air maulid kalau kita memohon kepada Allah nanti. Penyakitnya insya Allah mudah-mudahan. Dengan syafaat Kanjeng Nabi dikasih air minumnya. Mudah-mudahan sembuh. Tuh. Maka dari itu anak santri. Kalau mau ngaji minta doanya sama orang tua. Minta doanya sama orang tua. Caranya bagaimana? Tangannya pegang. Yang pertama cium sekali. Tuh. Sekali dicium dapat 10 keberkahan. Dibalik 2 kali maka mendapatkan 20 keberkah. Dibalik 3 kali maka 30 keberkahan. Habib Kiai tangan dicium bolak-balik. Betul tidak? Kenapa orang tua kita tidak? Sedangkan karomah barokah itu adanya di orang tua kita. Ini menyium tangan sama orang tua. Waduh. Coba. Bagaimana mendapat keriduan dari orang tua? Orang tua kita yang mencari nafkah. Membesarkan kita. Mengurusi kita. Merawat kita. Orang tua laki-laki keringatnya satu keluar dari pori-pori. Gak bakal kebayar kita. Bu, kebayar gak kira-kira? Coba. Itu orang tua kita. Sampai orang tua kita pengen gak sholat. Saking kewajibannya menafkahi anak istrinya. Nanti makan atau tidak. Tuh. Makanya sayangin orang tua kita. Yang perempuan, yang laki-laki. Makanya Neng. Oi, Neng. Oi. Dengerin. Ini ngaji. Hukumnya wajib. Kalau kagak mau ngaji, nanti dihukum 1000 tahun. 1000 tahun ini masih selfie mulu. Buset. Ini mendapatkan rahmat dan kasih sayang oleh Gusti Allah. Tuh. Ya, makanya ngaji Neng. Neng, hoi, ngaji. Minta doanya sama orang tua. Biar supaya apa? Suatu kelak nanti bisa membahagiain orang tua kita lantaran kita pinter ngaji. Tuh. Kita bisa kedoain ke orang tua kita.
ala hajrin ya kulli niyatin salihun salihah wazibat ya wa tadiya wa sehat wal salamah wal barakah wal jasadi wal taufiq wal hidayah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang tua kami, selalu berikan sehat dan panjang umur, biar saya bisa ya Allah menatap orang tua saya setiap hari. Walaupun saya belum bisa membahagiakan orang tua saya, tapi saya masih bisa menatap orang tua saya. Saya sangat bersyukur ya Allah. Ntar kita ditanyain, kenapa kewajiban orang tua suruh memberikan ilmu? Tuh, ya. Bu, anaknya dorong suruh ngaji. Ngaji karena kewajiban kita nanti oleh Allah ditanggung, perjawaban kita ditanggung. Ditanya entar, kenapa anak kamu tidak disuruh ngaji? Kenapa ngaji itu? Menuntut ilmu Allah, membaca Quran agar mengenal aku. Tuh. Karena aku yang menciptakan. Makanya orang-orang yang membaca Quran sungguh luar biasa. Kenapa? Orang yang membaca Quran itu selalu diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah. Yang bacanya diberikan rahmat kasih sayang, yang mendengarkannya apalagi rahmat dan kasih sayang. Tadi dibacakan hadiah puji untuk orang tua kita. Ya Bu, dapat orang tua kita lantaran kita duduk tadi ini di acara maulid, kita kirimin satu Fatihah. Nyampe dibacakan maulid, mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi, mengagungkan nama Allah dan berselawat. Apalagi ntar dibacain Quran Qori. Bu, dengerin ntar kalau ada yang baca Quran, jangan mainin HP, jangan ada yang ngomong. Dengerin, pengen dapat rahmat dan kasih sayang. Ini mah giran HP berjam-jam buat. Ntar giran Qori baca, bukan jadi dengerin. Pada koko aja. Weh, lu besok mau mana? Weh, wah, dosa. Katanya pengen dapat rahmat dan kasih sayang. Makanya Quran itu penting, Bu, untuk mendoakan orang tua kita yang sudah nggak ada. Tuh. Kenapa? Orang tua kita yang meninggal itu masih hidup. Hidup, jangan dianggap mati. Punya rindu dan kasih sayang orang tua kita. Kenapa? Perlu didatengin ke makomnya. Tuh. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahyah walakin la tashurun. Jangan engkau katakan orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu mati, sesungguhnya mereka itu hidup, tapi kalian tidak pernah menyadarinya. Berarti orang tua kita hidup. Tuh. Nah, mumpung yang masih hidup nih, ayo sayangin, cintain, Neng. Kalau mau berangkat ngaji cium tangan, ini mau ngumpet-ngumpet. Coba temuin orang tua kita, karena orang tua kita mengelayap 3 jam gak nyariin. Ya Allah, anak gua mana ini ya? Tuh orang tua ngarep-ngarep, anak gua kemana ini? Udah, apalagi anak cewek mah, Bu, jagain. Zaman sekarang mah jagain. Kenapa? Selama belum dia menikah, dosanya kita yang menanggung. Tuh, Neng, ngaji ya, ngaji. Berikan kebahagiaan orang tua kita. Dari mana? Dari kita ngaji baca Qur. Begitu jawab yang benar. Ya, ngaji yang benar, bahagiain orang tua, Neng. Orang tua kita capek ngurusin kita, saking kewajiban aja oleh Allah. Suruh membesarkan kita sampai besar, sampai mendidik, sampai kita besar nih sampai sekarang. Enggak bakalan bisa, Bu, kita kebalas jasa orang tua kita, enggak bakalan mampu. Bagaimana kita biar supaya orang tua kita redo? Deketin. Bu, nih bawa makanan sedikit nih, Bu anggur ntar, Bu anggur bawa. Cari redo orang tua kita. Begitu kita pulang, assalamualaikum mak. Iya Muna, dari mana? Dari ngaji maulid mak. Ini dapat nih umpama ini mah Bu ya. Pengen nyari ridhonya dari Allah, ridhonya orang tua. Kita tatap wajahnya, kita suapin Bu, disuapin dengan penuh kasih sayang. Ketika hati orang tua kita bahagia, maka ibu dapat keriduannya dari Allah dan mendapatkan ridhonya dari orang tua. Nggak bakalan susah hidup kita, selalu bahagia. Tuh Bu, pengen hidup bahagia Bu? Pengen? Ini mau makan, orang tua kagak diajak. Sesenangan sendiri aja. Tuh, ajak.
barang siapa yang menyenangkan orang tuanya seminggu sekali, maka rizkinya akan dibukakan oleh Allah karena dia membahagiakan orang tuanya. Tuh. Rezeki ketika nih kita punya istri, punya anak, kita bawa ajak makan, mama, yuk kita makan di mana? No, di rumah makan saung ibu umpama. Kira-kira ibu diajak makan sama suami senang nggak? Oh, jawab senang nggak? Tuh, ketika ibu senang, ibu bahagia, anaknya makan, maka rizkinya ditumpahkan oleh Allah. Hari itu juga oleh Allah ditumpahkan rizkinya tebu lantaran menyenangin istri. Ya, apalagi nyenangin orang tua kita mah. Sungguh luar biasa. Makanya mumpung masih hidup, ayo kita sayangin. Ayo kita cintain orang tua kita. Kenapa? Orang tua kita sungguh perhatiannya luar biasa. Bu, ini anaknya sakit, kalau orang tua anaknya sakit mikirin gak, Bu? Mikirin orang tua mah. Anak enggak, orang tua lagi sakit, udah amat lah. Ya. Makanya berbakti kepada orang tua penuh cinta dan kasih sayang, enggak perlu dikasih ono, enggak perlu dikasih ini. Orang tua kita mah disayangin juga. Dia kita datang, kita sayangin, tuh bahagia orang tua kita. Maka dapat kebahagiaan dari orang tua kita. Begitu. Bu, saya mau bukan ceramah nih, ntar yang ceramah mah. Ya, yang ceramah mah ini. Tuh. Nah, mari kita berdoa, Bu, kepada Gusti Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah dan dosa orang tua kita pun diampuni oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bareng ya, Bu. Ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah, berikan kebahagiaan. Ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah. La ilaha illallah, ya Allah. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Wallahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkau Maha Suci bagi kami. Ya Allah, puji syukur, ya Allah, Engkau bersihkan kami umur panjang sehingga kami sehat dan sehingga kami bisa menghadiri acara maulid ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Mibtai babi rahmatilillah, dadaba fi ilmilillah, salatan wa salamiyati ikjimiyah hajat. Ya Qabul, ya ijabah, ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami yang sudah mendahului kami, ya Allah. Lapangkanlah dalam kuburnya, ya Allah. Terangkanlah dalam kuburnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kebahagiaan di dalam kuburnya, ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosanya selagi semasa hidupnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa orang tua kami yang masih hidup, ya Allah. Panjangkanlah umurnya, sehatkanlah badannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Rabb, jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah dan warahmah, keturunan yang soleh dan soleha, ya Allah. Jadikanlah rumah kami surga bagi kami, jangan Kau jadikan rumah kami neraka bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami untuk beribadah kepada Engkau, ya Allah. Panjangkanlah umur kami, ya Allah, agar kami bisa menebus dari segala kesalahan dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, biha, ya Allah, biha, ya Allah, biha, ya Allah, bi husnil khotimah. Ya Allah, ketika kami tiada, beri kematian kami dengan husnul khotimah, keadaan beriman dan keadaan berwudu, ya Allah. Berikan kami petunjuk jalan orang yang soleh, orang yang bimbing oleh-Mu, ya Allah. Jalan orang yang dirahmat oleh-Mu, ya Allah. Berkah selamat dunia dan akhirat, ya Allah. Ala hagnu wa sifati wa tadiya wa sehat wal salamah wal barokah wal jasadi wal taufiq wal hidayah wa ila rotin nabi al manawafi jamaah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya, Bu, apabila saya punya salah mohon dimaafkan. Ya Bu, ya Bu. Dimaafin tidak, Bu? Nah, nanti kalau ada yang baca Quran ya, nanti qori dengerin ya Bu, biar supaya kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Dan anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang soleh. Dan dengan baca Quran itu mudah-mudahan anak kita jadi penghafal Quran ya. Anak santri, jangan ada yang mainin HP ya. Jangan ada yang berbicara nanti kalau ada lantunan-lantunan kitab suci ayat Al-Quran. Karena Allah memantau. Al-Quran itu kandungan yang menyebut nama Allah. Pengen dapat rahmat dan kasih sayang, pengen dapat kebahagiaan, nanti kalau ketika qori baca nyebutnya biar lembut. Allah, ya Bu, jangan dilagu-laguin, jangan ngeledek. Kalau ngeledek orang yang nggak punya adab. Orang baca Quran kadang-kadang nggak punya adab nyebutnya. Allah, Allah jangan diledek-ledek, nggak boleh. Dengerin, simak dan diam, akan kuberikan rahmat dan kasih sayang dan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa dengan orang tua kita di surganya Allah bersama ayah dan ibu kita lantaran tadi membaca maulid dan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Gusti Allah. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pembacaan zikir dan sholawat oleh Abi Muhammad Mardi bin Muhammad. Acara selanjutnya yaitu Maidoh Hasanah atau ceramah dan doa kepada Kiai Haji Azwar Anas SHI. Waktu dan tempat kami persilakan. Shollu ala Nabi Muhammad. Bu, Bu, udah capek belum? Capek dong. Capek dong. Legging saya juga udah lengket ini. Siapa tuh yang ngomong najong? Kiai pakai legging. Udah capek belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyakkan ibu-ibu, bapak-bapaknya kemana ini? Bapak-bapaknya pada ngitung duit kali. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijai sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat dan yang paling saya muliakan, ini tim hadro jangan berisik, woi, tenang dulu coy. Oke, ntar kita gantian. Oke, ada kopi ada, nasi goreng beli di depan. Oke, diam ya. Yang terhormat dan yang sangat Al-Fakir muliakan, Guru mulia Abi Muhammad Mardi bin Muhammad Al-Saimbari. Mata'anallah hibutuli hayati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan badannya, amin. Panjangkan umurnya, amin. Diberikan keberkahan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua RT 003 Bapak Boim. Hadir Pak? Ada? Alhamdulillah. Ketua RW 008 Bapak Morris. Ada Bapak RW ada? Ada, alhamdulillah. Kita doain Bapak RT dan Bapak RW kita insya Allah sehat walafiat. Panjang umurnya, banyak rezekinya, banyak istrinya. Awas, ada bininya main amina aja. Yang terhormat Bapak Haji Sudin, tim Jawara luar biasa. Ini saudara-saudara saya nih, tim Kombet
ya, Musola Al-Ikhlas beserta ketua DKM. Kemudian Musola Baitul Taqwa beserta DKM. Kemudian Masjid Al-Mu'minin. Nah, tulisannya bagaimana ini? Al-Mu'minin. Ya, alhamdulillah. Juga saudara saya dari komunitas Kombet Bang Ganda Gandul. Juga alhamdulillah ada saudara saya yang luar biasa pada malam hari ini kumpul. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku semuanya, kuluhum, ya, semuanya tanpa terkecuali Al-Fakir tidak mengurangi rasa hormat tajam. Dan juga para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, sepuh bin sepuh, ya, para ustadz, ustazah, para guru ngaji yang mohon maaf Al-Fakir tidak dapat sebutkan karena nggak ada catatannya. Mudah-mudahan kita doakan para guru-guru kita insya Allah sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini kita kumpul dalam acara memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Al-Fakir mohon maaf kalau ceramahnya entar rada duduk, rada diri. Karena baru banget nyampe tadi maghrib dari Lebak, Banten. Dari kemarin sore berangkat keliling di Lebak, Banten. Baru banget nyampe itu azan maghrib di rumah. Azan langsung beberes, rapi-rapi sholat maghrib, langsung siap-siap berangkat. Jadi masih rada pinggang gayanya masih cenut-cenut. Tapi dalam rangka acara undangan Maulid, insya Allah ya hadirnya ini jadi syifa, jadi obat. Amin ya rabbal alamin. Ini di belakang ada tim hadro. Tim hadro apa namanya? Nurul? Bukan dipatah-patah kan? Ntar gue yang patah-patah lagi. Majelis salawat Nurul Fatah. Kami bersalawat berharap mendapat syafaat kelak di akhirat untukmu, duhai kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bu, udah ngantuk belum? Ngantuk dong, biar cepat pulang. Kan kalau udah pulang mau beres urusan. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini kita memperingati Maulid. Maulid itu untuk Nabi. Kalau kita manusia biasa itu milad. Betul? Kan sekarang ada tuh milad. Kalau buat diri kita manusia biasa milad. Kalau buat Nabi Maulid. Jangan salah penyampaiannya, ya. Tapi saya pesan kalau lagi milad ada kue ulang tahun jangan tiup lilin, betul? Kalau cinta sama Nabi ikutin Nabi, jangan ikutin ajaran-ajaran selain Islam. Kalau tiup lilin tuh ajaran di luar Islam. Makanya jangan pakai tiup lilin. Boleh pakai kue tar. Ya, tempo hari saya milad dibawain kue. Itu tingginya 2 meter. Bisa banget ngomongnya. Tinggian kuenya sama orangnya. Orang kata saya ngeliat tapi mendangak begini. Dikasih kue. Belinya di mana? Holland Bakery.
Lu mah kue beli kue di emperan. Iya. Ya. Jadi buat kita milad, buat Nabi mau. Di son bisa mati begini, udah bayar belum? Ya. Jadi buat Nabi itu maulid. Kalau kita cinta, tadi guru kita menyampaikan kita kudu cinta sama Nabi. Betul? Kalau kita cinta, cintanya yang tulus, yang ikhlas. Bukan cinta yang samar-samar. Kadang-kadang cinta kita itu samar-samar, betul? Betul. Bilang cinta sama seseorang, ngelirik yang lain, betul? Waduh, kencang banget betulnya. Ya, jadi ada dibilang tuh makanya kita ini hidup kudu ada cinta. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata. Tapi jangan cinta buta. Betul. Jadi nggak boleh cinta bu. Nah makanya terlebih kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngaku cinta, kita kudu ngikutin apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nggak? Nih anak-anak, mana bocah? Ada yang tahu nama ayahnya Nabi Muhammad? Siapa namanya? Dulu. Yang lengkap kalau nyebutin. Abdullah. Nama ibunya siapa? Siti Ami. Kan ada tuh syairnya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, semuanya. Khadijah istri, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Jadi kalau cinta sama Nabi, kudu tahu sejarahnya Nabi. Kalau ngaku cinta tapi nggak kenal sama sejarah Nabi, jangan ngaku. Itu tadi dibilang cinta buta. Makanya kudu kenal sejarah Nabi. Makanya ini tadi alhamdulillah cakep dibacain. Pembacaan maulid, tadi baca maulid apa? Tim Hadroh. Maulid apa tadi? Ya apa namanya? Ada adibai, ada simtuduror, berjanji. Alhamdulillah. Diajarkan sejarah Nabi. Sehingga kita tahu bagaimana perjuangan Nabi. Nabi sangat cinta kepada kita, umatnya. Begitu luar biasa perjuangannya. Begitu suka dukanya. Semua Nabi korbankan untuk umatnya. Baik harta, benda, semua bahkan nyawanya. Semua dikorbankan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu wanita itu tidak ada harganya. Tidak dihormati. Kenapa? Karena pada waktu itu zaman jahiliyah, apabila seorang ibu melahirkan seorang wanita, maka aib baginya dan fitnah baginya.
Maka pada waktu itu banyak anak bayi perempuan yang dibunuh, yang dikubur hidup-hidup. Saat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah lahirkan, Allah ciptakan, terangkatlah baru derajatnya wanita. Betul? Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, lahir lagi, nyusu. Lu yang bener lah, lu. Jadi kenapa disebut 3? Karena tadi tuh ibu Bapak mengandung enggak? Bapak mengandung. Habis mengandung, Bapak melahirkan enggak? Coba tuh, ibu waktu melahirkan luar biasa perjuangannya. Lagi hamil aja ya Bu, lagi ngidam, betul? Lagi ngidam tuh, betul? So tahu, saya kan punya istri. Jadi tahu itu kalau istri lagi bunting, Pak, itu luar biasa. Ngelihat nasi enek. Ngelihat muka lakinya, mau muntah mulu. Betul. Itu istri saya tuh waktu lagi hamil, itu Masya Allah, kagak makan nasi 4 bulan. Kagak makan nasi, makannya lontong. Dia kalau ngelihat nasi udah enek aja. Ya. Tuh luar biasa perjuangannya. Lagi hamil, luar biasa pengorbanannya tuh ibu. Lagi lahir, pada saatnya mau melahirkan, perjuangannya 2. Mati atau hidup, antara 2 dan 1. Baik ibunya yang hidup atau bayinya yang hidup. Tuh ada 2. Makanya begitu besar. Coba tuh lagi ibu, waktu lagi melahirkan. Ada bidan nungguin. Suster nungguin. Dokter nungguin. Semua nungguin. Saking perjuangannya luar biasa. Sampai dibantu sama dokternya tuh. Betul. Ditungguin kan ibu? Ditungguin gak kalau lagi lahir? Tungguin. Kalau lagi ngeden, bagi perempuan lagi ngeden pasti ditungguin. Coba bapaknya kalau lagi ngeden. Ditungguin gak? Ada gitu ditungguin. Bapaknya lagi ngeden, katanya bininya, ayo Pak, terus. Ditinggal. Tutup Pak pintunya, bau. Betul. Tuh luar biasa, makanya derajatnya diangkat oleh Allah. Ya, tadi Abi Muhammad Mardi menyampaikan, ya, ibu perjuangannya luar biasa, ya, pengorbanannya, jasanya nggak bakal terbalas. Betul. Makanya anak-anak, ayo, ya jangan sampai kalian melawan sama orang tua. Hormati orang tua kalian, terutama kepada ibu. Ridho ilahi karena ridhonya. Tadi Abi bilang gitu kan? Abi bilang ridho orang tua, ridho Allah. Tuh. Ridho ilahi karena ridhonya. Murka ilahi karena murkanya. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Hai manusia, kencang bener. Gue lagi ceramah Paul, menjerang-jering aja. Lu kata SK, pamilis boleh. Betul. Baik, ini kita maulid mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hasanah kan baik. Maka di dalam diri Rasul itu sungguh
ada berbagai macam kebaikan. Maka contoh Abi Muhammad Mardi tadi nyontohin bagaimana cium tangan. Hei anak santri, anak-anakku semua, kalau cium tangan sama orang tua kudu dicium, betul? Jangan cuma nyampe-nya di jidat, kadang-kadang nggak nyampe di halte. Mana nyampe-nya di halte? Itu cuma begini doang tuh, nggak nyampe. Mogok kali. Ya ada di jidat, ada yang di pipi, betul? Ayo di malam maulid ini kita robah. Malam ini kita ngaji, betul? Ini maulid kita ngaji. Tadi Abi bilang kita ngaji. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Wajib nuntut ilmu. Ini kita lagi ngaji. Ayo, hoi. Ini bocah. Halo. Hai cantik. Lu ngiri aja gue bilang cantik. Kalau cium tangan, anak-anakku semuanya dicium tangan orang tuanya, ya, dicium. Betul. Kalau sama guru, sama kiai, sama habaib cium tangan bolak-balik, sama orang tua juga kudu begitu, betul. Ibu-ibu sama suaminya yang punya suami, nih saya kasih tahu juga di ilmunya. Ibu kalau punya suami, ini bagi yang punya suami, kalau yang nggak punya jangan ikut-ikutan. Bukan berapa ntar laki orang cium tangan juga. Betul Pak Haji? Laki orang mencium tangan gitu ntar. Kalau cium tangan sama suami kudu bener. Laki mau berangkat ya kerja dari rumah keluar cium. Nih saya contohin. Satu. Dua. Tangan suami angkat usap kepalanya. Kepala kita nih istri usap. Itu kenapa begini? Ini hormat. Tunduk sama suami. Nih ciumnya. Begini. Ini kita menerima segala sesuatu kekurangan suami. Kemudian ini apa? Diusap. Kita tunduk sama suami. Menjaga kehormatan sang suami. Tidak keluar dari rumah tanpa ada seizin dari suami. Betul. Ibu-ibu di sini begitu. Betul. Kalau mau kemana-mana, mau ke mall, bilang sama suami, betul. Ini kadang-kadang tetangganya main nyamper, menyelonong baik, lakinya kagak tahu. Betul. Nah, hayu di bulan Maulid ini, pada malam hari ini kita rubah kebiasaan-kebiasaan kita rubah yang baik, ya. Sehingga apa? Kita nyontoh daripada kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau manggil istrinya Pak, dengan luar biasa panggilannya, panggilan sayang. Panggilan sayang itu ya Khumairah, yang ke merah-merahan. Jadi kalau istrinya hitam jangan dipanggil hitam-hitam. Ya. Dengerin ibu-ibu, kudu paham. Ayo sama-sama kita ngaji. Ya, penuhi majelis taklim, menyontoh kehidupan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang-kadang ibu-ibu luar biasa. Ini kan paling banyak ibu-ibu saat ini. Betul. Ibu-ibu kalau urusan ngaji menjempol. Betul. Luar biasa. Beli bumbu ke pasar Keranji. Perutnya lapar makan Indomie. Ibu-ibu emang rajin pada ngaji. Cuman saya ngelawan sama suami. Bukan ibu-ibu sini, bukan. Bukan di sini, bukan. Sono. Yang jauh, coba pindahan dari sini. Sama baik. Dengerin ibu-ibu semua, ya. Nih kalau yang bagi yang senam, yang senang nih. Ini kadang-kadang kurang ajar. Ngaji megetol tapi kadang-kadang senamnya pakaian ketat, betul. Di depan kelurahan, di lapangan, kadang-kadang di CNA itu, betul. Kalau cinta sama Nabi, contoh, ini kadang-kadang pakai celananya ketat banget. Pakai baju dalam, buat pakai dalaman ini kebaya. Betul. Gila senam di depan kelurahan, ya di ibu PKK tuh biasanya tuh. Paling depan. Oh, kan main tuh. Ya, gerakannya 1, 2,
Ibu paling depan, yang belakang bawa bapak, kata bapak 3. Betul. Kacau nih, kacau urusan. Makanya saya benerin nih, ayo. Kalau mau senam yang model begitu, di tempat sanggar ada tuh biasanya. Betul. Ada di ruangan, dalam ruangan, silakan. Mau senam, mau bagaimana, jungkir balik silakan. Di dalam ruang, jangan di jalan. Jangan jalanan. Kalau mau di jalanan, pakaiannya jangan yang ketat. Rada syar'i, itu baru bener. Ini kadang-kadang, Masya Allah, tidur sama laki, pakaian rombeng. Pipi pakai balsem. Leher pakai presker. Kebawahan dada dikitnya kayu putih. Bawah lagi caplang. Lakinya sedang, Masya Allah, pahit. Bocah tahu bener. Betul. Kalau pergi kondangan wanginya luar biasa. Kadang-kadang dia udah jalan udah pergi jauh, minyak wanginya masih kecium wangi. Betul. Sama laki, Masya Allah tidurnya. Ya. Kadang-kadang udah pakai daster bolong, pakai BH, sambungan pakai peniti. Laki buka, cus. Kenapa bang? Ketusuk Paul. Aduh, udah malam ceramah keras, kacau urusan ini. Pulang atu-atu. Membagiannya kalau Abi tadi keras, ya rada kerasan. Kalau saya mah lembutan dikit, betul. Jadi ngelengkapin. Kalau dua-duanya keras, yuk pada pulang. Betul. Masih terus ini? Masih terus? Ayo kalau mau terus, yang punya HP keluarin. Bagi yang punya HP bapak-bapak yang pada duduk ibu-ibu semuanya. Yang ada di atas, ayo HP-nya keluarin, nyalahin senternya. Madepin kemari, ayo. Ayo, HP-nya diajak ibadah, ayo. Biar nanti kita masuk surga sama HP-nya masuk surga. Ayo, jangan HP dibuat chat mulu. Ya buat Facebookan, Twitter dan lain sebagainya. Ayo, keluarin handphonenya, senternya nyalahin. Ayo, diangkat semuanya, senternya diangkat. Ayo ya, Ono yang dua nggak punya HP, Ono. Miskin amat tuh. Bukan miskin, dia mah tasawuf. Orang tasawuf begitu nggak punya HP. Cuman kebangetan. Tasawuf terpaksa itu mah. Ayo yang punya HP, nggak punya HP, no. Oh udah gadein. Ayo bapak-bapak, woi HP-nya keluarin. Jangan malu-malu. Emang apa dikeluarin malu? Ntar ketahuan kali sama bininya ada chat. Ada WA. Ayo keluarin HP-nya, nyalain. Senternya semuanya, ayo. Angkat semuanya. HP-nya angkat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Salallah. Semuanya yang di atas ikut. Keluarin suaranya. Ayo bersalawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Salam anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri anta ithiru wa ghali anta bisbahus suduri. Semuanya sallallahu ala Muhammad. Semuanya keluarin suaranya, ayo. Sallallahu alaihi wasallam
wassalam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan baca salawat tadi, insya Allah kita diakui sebagai umat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jam berapa sekarang ini? Udah Bu ya? Terus aja lu mau ngontrak apa beli ceramah? Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya sungguh luar biasa lengkap. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya sebagai manusia, tapi buat semuanya, seluruh alam. Baik itu manusia, jin, tumbuhan dan lain sebagainya. Semuanya itu mendapatkan syafaat. Karena kenapa? Karena apabila kita membaca doa tanpa adanya baca sholawat, maka doa tersebut tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan di majelis taklim, di musola, di masjid, di pondok pesantren dan lain sebagainya. Pada saat membaca doa pasti ada membaca salawat. Jangan jauh kita daripada salawat. Makanya kalau ada ajaran-ajaran terbaru yang tidak mengajarkan salawat, jangan ikutin, jauhi. Betul. Makanya saya wanti-wanti kepada guru-guru ya ngaji, terutama kalau ada ajaran-ajaran semacam itu, jangan sampai masuk ke kampung kita. Betul. Betul. Jauhi kesesatan tersebut. Karena saat ini banyak hadir ulama-ulama, ustadz, kiai, bahkan habaib yang mengajak itu tidak membaca salawat. Dia melarang untuk membaca salawat. Bahkan untuk acara maulid sekalipun dia tidak membaca salawat. Dia hanya membaca yang namanya syair-syair saja. Dan ada yang namanya sambutan, setelah itu selesai. Ini ajaran baru, hati-hati. Ini luar biasa perjuangan zaman sekarang. Hayu anak-anak kita diajarkan kepada guru-guru ngaji yang terdekat. Guru-guru kampung, jangan dijauhin. Ini kadang-kadang sama guru kampung, ibu-ibunya, orang tuanya kurang open, betul Ustaz ya? Kadang-kadang opennya sama guru-guru ya untuk urusan sosial aja. Untuk apa, guru bahasa Inggris, guru matematika, orang tuanya open banget, bayar mahal-mahal. Tapi guru kampung, guru ngaji yang ngajarin alif bata, itu kadang-kadang bayarannya 20.000. Kadang-kadang double, bulan besok baru bayar. Nauzubillah. Jangan. Jaga guru kampung kita, itulah ya guru yang tanda jasa tadi kata Abi. Guru yang mengajarkan kebaikan buat kita semuanya. Hayu kita jaga diri kita, anak-anak gadis ya dijaga pakaiannya. Ibu-ibu tolong perhatikan. Zaman saat ini luar biasa modernnya, teknologi, perkembangan zaman, ini banyak pakaian-pakaian bupati. Pakaian apa Bu? Bupati. Apa bupati tahu nggak? Bupati buka paha tinggi-tinggi. Betul. Makanya kami bagi kaum laki-laki ya Pak, betul. Kita udah ngejaga mata kita. Nah, Masya Allah. Kadang-kadang dilihatin di depan. Betul. Kadang ibu-ibu kalau lagi belanja pakaian dasarnya ngampleh kemana-mana. Betul. Ini dijaga. Hayu semua. Anak perawan, anak gadis, jaga kehormatan. Jangan mau dicolak-colek sembarangan, betul. Jaga kehormatannya. Rasulullah sudah berjuang luar biasa mengangkat derajat wanita. Maka jagalah derajat kehormatan tersebut. Jangan sampai ternodai, betul. Siap jaga kehormatan. Yang laki-laki, ayo rubah sikap kita. Perbaiki akhlak adab kita. Jangan lagi kita merusak diri kita dengan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Jauhi. Hayo sama-sama kita hijrah dari yang tidak baik menjadi baik,
yang sudah baik, hayo lebih baik lagi. Terus tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia yang beriman, hayo perbaiki keimanan takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau jauh dari ulama, jangan kau jauh dari juriyah Rasulullah, jangan kau jauh dari guru ngaji yang mengajarkan dunia wal akhirah. Betul? Betul. Makanya sama-sama baik Bapak, Ibu, semua kita berjuang. Di kampung kita yang kita cintai ini kita jaga agar bala musibah jauh dari kampung kita. Amin. Oleh karena itu, hayo syiar Islam kita hidupkan. Terus kita jaga sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang udah puasa Senin Kemis. Terusin ibu-ibu. Bu, puasa Senin Kemis enggak, Bu? Puasa. Alhamdulillah rajin. Salat sunnah duha, Bu. Aduh, ya. Salat aja udah. Salat, Bu, kalau lakinya mau dapat banyak rezeki, ibu yang soleha kudu bantuin doa. Ada yang bisa di sini ibu-ibu doa salat duha ada? Ada yang bisa, Ibu? Lah pada diem bae. Allahumma inna duha apalin, Bu. Masa Allah. Kalau bagaimana rezeki lakinya mau lancar, rezeki lakinya mau banyak, kalau ibu-ibunya nggak baca doa sholat sunnah duha. Pak, mana Bapak, Pak? Suaranya, Pak, oi. Sayangi sayangi istri, Pak. Jangan kita sia-siain. Kalau sayang kita sama istri, kasih duit belanja yang lebih. Betul, Bu? Kalau Bapak mau dikasih sarapan, kasih duit belanja Ibu pagi-pagi. Dikasih 1 juta. Pasti disiapin sarapan. Betul? Ntar siang, mau makan siang dikasih lagi 1 juta Ibu. Betul? Disiapin gak makan siangnya? Siapin. Betul? Ntar malam kasih lagi 1 juta. Ibu nyiapin gak makan malam? Nyiapin. Jadi 1 hari 3 juta, lakinya ampok sampai ngapok. Tuhan 3 juta. Betul? Oleh karena itu saya sama-sama Bapak Ibu bekerja sama yang baik. Dalam rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, tadi guru kita Abi Muhammad Mardi menyampaikan, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah harus dihidupkan dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak di rumah kalau emang gak ke musola jadi imam, ibu jadi makmum, itu rumah tangga berkah. Jadi baiti jannati, agar rumah tangga berkah itu hidupkan. Malam Jumat baca surah Yasin. Hayo, kapan lagi mau baca surah Yasin? Mau nunggu kapan kita ngaji? Mau nunggu tua? Sekarang udah tua, ribut sama cucu, ribet. Betul? Udah ribet sama cucu, mau kapan lagi ngaji? Musolah, majelis taklim, masjid banyak banget. Yang malam Jumat, yang malam Senin, malam Selasa terus penuh pengajian, tapi jamaahnya ora. Betul? Hayo sama-sama kita perbaiki kualitas iman kita. Mau kapan lagi kita persiapkan? Umur kita nggak ada yang tahu. Betul? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjawab pasti mati. Ibu-ibu mati, bapak-bapak, anak-anak, kiai. Ngajar lu. Gue belakangan Pak Ul, kalau gue duluan mati, ntar malu bapak lu siapa yang bacain doa. Betul? Ngaji, ayo sama-sama ya. Umur kita nggak ada yang tahu. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Betul? Kalau udah mati cepet gak dimakamin? Kadang-kadang maaf tuh kalau lagi ada ojol ya, baik Grab, Gojek, itu kalau ada yang meninggal temennya, itu jalanan dibuka cepet banget.
Lampu merah ditutup semua dia. Biar ini ambulan jalan cepat. Betul. Kata temennya yang udah almarhum, suwe bener lu. Dulu gue masih hidup, lu sayang-sayang. Sekarang gue udah mati, suruh cepet kuburin. Betul. Betul. Makanya jangan terlalu kita dicinta dunia. Karena dunia kita akan tinggal. Nggak ada yang kekal abadi. Harta yang kita kumpulkan nggak bawa mati. Betul. Emas yang ibu pakai, cincin, kalung, itu nggak dibawa mati. Nggak dibawa ke kubur, betul? Betul. Kalau ibu mati, cincin, kalung, gelangnya itu semua dicopot sama suami. Dikemanain? Kawin lagi. Kawin lagi aja. Makanya sedekahin, udah buru-buru. Jangan mau. Ya, jangan mau entar dipakai sama bini baru suaminya. Betul. Betul. Makanya yang punya perhiasan jangan simpan lama-lama, dijual, ibadahin. Ya, sedekahin buat pembangunan musola masjid, pondok pesantren biar berkah. Itu amal yang akan ngebawa kita nanti sampai liang lahat. Betul. Kalau disimpan lama-lama, ntar udah mati, kita tutup mata, ya suami nyepotin cincinnya. Maaf ya cincin aku lepas. 1. Gelangnya maaf ya gelangnya aku copot. Kalungnya dilepas lagi, ditaruh. Maaf ya aku taruh. Di mana taruhnya? Taruh di dalam lemari. Ntar udah 3 hari, 7 hari. Kadang-kadang sampai 7 hari. Langsung dia milih lagi tuh. Dipakein tuh. Ya, yang barunya lagi. Makanya jangan sampai terjadi kayak gitu. Ayo, yang punya harta jangan simpan lama-lama. Yang punya duit jangan jangan sayang. Ini panitia saya minta, panitia tolong siapin kotak. Tolong siapin kardus panitia. Ini nanti dikumpulin nanti buat tambahan. Tadi ada santunan, betul? Tadi santunan kan? Tadi ada santunan, sekarang kita tambahin lagi. Ayo panitia keluarin kotaknya. Panitia semuanya ayo bantu kotak kardus keluarin, jamaah yang punya recehan keluarin. Jangan sayang-sayang buat ibadah kita, amal kita nanti kelak di yaumil kiamah, buat di alam kubur kita itu yang nyelamatin kita. Buat santunan anak yatim, bukan buat saya, bukan. Buat anak yatim. Ayo tim hadroh, baru giliran lu semua main. Ayo pukul. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Semuanya. Salatullah, salamullah ala taha. Ayo keluarin recehannya bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda. Semuanya keluarin. Yang di dalam rumah yang dengar keluarin. Recehannya saya minta gede. Recehannya keluarin buat santunan anak yatim, buat tambahan lagi. La wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala sayyidina habibillah. Ilahi salimil umma minal afati wan nikmah. Ilahi salimil umma minal afati wan nikmah. Wa min habib wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Lagi semuanya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Terus ke atas. Panitia ke atas terus. Mintain ke atas. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin
habibillah. Allahumma salli wa sallim mubarik Ali. alaihi. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia. Kita cinta aman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauh dari keturunan beliau. Jangan jauh dari ulama kita yang terus mengajarkan tentang kebaikan dalam kehidupan di alam dunia ini. Walaupun kita nggak bisa baca, ngaji dengerin. Kita nggak bisa baca kitab kuning, ikutin. Guru bawa kitab kuning, bawa kitabnya. Kita nggak ngerti bacanya, guru buka kitabnya. Ntar gurunya tutup, kita ikut tutup. Yang sebelah nanya, "Po, kitab baca apaan, Po?" Guru tutup, gua tutup. Betul. Yang penting hadir taklim, ngaji, itu udah dapet tuh. Ya, bekal kita. Jangan ragu, jangan malu. Kadang-kadang pengajian ibu-ibu nggak punya seragam, malu datang ke majelis taklim, betul? Jangan ragu, jangan malu. Kalau seandainya majelis taklim banyak pada punya seragam, yang lain nggak usah malu, ikutin aja. Cuman saya pesan yang punya seragam jangan ngatain yang nggak punya seragam. Ntar itu yang nggak punya seragam, dia jadinya minder, betul? Sama-sama udah. Ibu-ibu cakep, seragamnya banyak, ada hijau, ada hitam, apalagi sekarang ada hijau sage, betul? Hijau sage semua, pengajian hijau sage, kondangan hijau sage, ntar lama-lama hijau lumut, betul? Kalau bapak-bapak kan anteng, dia baju kokonya itu lagi, sampai lebaran Idul Fitri, Idul Adha itu lagi, yang cuman ganti satu, yang ganti kancingnya warna hijau, warna merah, warna biru. Betul. Ibu-ibu mau cakep pengajiannya, makanya bapak yang punya istrinya demen ngaji, kasih beli seragam. Biarin, ya ibu-ibu ngutang seragam, biarin, betul. Kan saya tahu ibu-ibu pada seragam yang ngutang, ada yang 3 kali bayar, 4 kali bayar, betul. Nggak apa-apa, biarin. Yang penting ngaji. Ntar kalau lagi beli seragam bilang sama suami, betul. Nih saya pesan, ibu kalau lagi di rumah nggak punya beras, Bu, dengerin. Kalau di rumah nggak punya beras, minyak goreng habis, jangan minta sama laki. Ini saya pesan ilmunya nih. Kita lagi ngaji lagi, balik lagi. Saya pesan kalau ibu-ibu beras habis, minyak goreng habis, telur habis, jangan minta sama suami. Minta kemana? Allah. Minta ke siapa? Allah. Ngadu. Abi tadi ngajarin tuh. Kalau kita ingin disayang sama Allah, ya ingin dicinta sama Allah, deketin Allah. Baca tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Deketin Allah dengan berzikir kepada Allah. Kalau beras habis, minyak goreng habis, minta kepada Allah. Cuman saya pesan ibu-ibu, ngomongnya itu di samping kuping suaminya. Rada kencengan, ya Allah, beras habis ya Allah, minyak goreng juga habis ya Allah. Betul? Ini bapak-bapak diem aja ketawa, Pak Ul. Kan gue capek ceramah. Orang diem aja. Lah ceramah dari tadi kagak ketawa-tawa. Ini Ustaz ketawa terus ya tadi. Betul? Kalau yang gak ketawa, 2 penyakitnya. 1 ada penyakitan. Yang kedua banyak utang. Tuh orang yang gak ketawa tuh. Dia berarti sakit. Gak ketawa. Dia seger, sehat. Oh berarti banyak utang, cemberut aja. Pengajian cemberut. Di rumah cemberut. Pulang ngaji lewat kuburan cemberut. Kata kuntilanak, wow lebih seram dia. Lah cemberut mulu. Kuntilanak sampai ketakut. Bukan dia takut kuntilanak. Sereman dia cemberutnya. Cemberut aja. Betul. Ya makanya ibu-ibu pada ketawa, pada girang malam ini. Saya enggak terlalu ceramahnya banyak ayat, banyak hadis. Enggak. Saya mau bikin girang ibu. Betul. Ibu kan udah susah ya.
Susah di rumah tangga ngurusin suami, betul. Capek ngurusin anak, betul. Ngurusin dapur udah capek, betul. Betul. Makanya di malam saya bikin girang biar pada ketawa. Kalau ibu pada ketawa, pada senang, pada girang, saya dapat kebagian pahalanya, betul. Karena kalau bikin orang girang, ya itu suatu ibadah, betul. Sekecil-kecilnya ibadah kayak gitu, bikin orang seneng, betul. Makanya di malam saya bikin ketawa ibu-ibu, karena bapak-bapak mah ketawanya dikit. Kalau ibu-ibu kan taunya ha gede, betul. Kalau bapak-bapak mah udah gitu doang, pelit banget udah. Ketawanya dikit tuh, lihat, udah dikit banget. Ayo bapak-bapak nih, ayo yang merasa laki ikutin saya. Ayo, yang merasa laki ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin. Terusin. Ntar dulu, ono yang di sono. Ente mah semua pada hafal semua, cakep. Ono yang di sono suaranya pelan. Nggak tahu pelannya bisa, pelan bisa kagak bisa ini urusan. Kalau ibu mah cakep dia mah, ibu sedikit aja dicolek. Dia mah langsung Allahu Jokit. Tuh kencang ibu mah. Bapak mah pelan banget. Kagak ada suaranya. Sama gue juga belum makan Pak Ul. Emang ceramah begini gara-gara kurang makan ini. Lah nyampe belum duduk, belum ngapa, belum dikasih kopi udah naik. Emang kurang ajar loh, panitia nih siapa ini sini? Lah belum dikasih kopi pisan kita udah naik. Nah bener lah. Tuh panitia siapa tuh panitia ini? Ya. Ayo, ya jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya hayo kita hidupkan kampung kita, rumah tangga kita. Insya Allah hasanah semuanya jadi baik, betul. Dalam rumah tangga hasanah, dalam bertetangga kita hasanah. Di dalam musyawarah kekeluargaan semua kita hasanah. Dalam bernegara kita hasanah. Insya Allah negara kita, negara NKRI yang kita cintai ini insya Allah jadi hasanah. Hasanah apa sih? Jadi baik. Udah baik aja udah kayak gitu. Nggak usah neko-neko kita kebanyakan. Ya, alhamdulillah saat ini negara kita sudah dipimpin dengan kepemimpinan yang baru. Betul. Kita sebagai warga negara kita mendoakan agar para pemimpin kita yang baru ini insya Allah amanah, betul. Jadi amanah, insya Allah memikirkan rakyat dan memberikan kesejahteraan untuk rakyat. Kita mah cuma bisa ngedoain. Udah, nggak usah kita celak, nggak usah kita hina, cukup, betul. Kita doain aja, karena diri kita pun juga belum benar. Makanya kita jangan sampai tetangga kita omongin, betul. Itu nggak boleh. Nabi nggak ngajarin. Kalau cinta sama Nabi jangan suka ngomongin orang. Bu, jangan suka ngunjing. Kadang-kadang lagi beli tukang sayur, pok ngapa? Ono lihat dan pok ono pakai jilbabnya. Emang apa? Ono yang ngutang ono kemarin 2 kali. Udah tetangga liwat diomongin. Betul? Jangan. Kadang-kadang tetangga beli NMAX, dia yang meriang. Betul? Tetangga beli PCX emang apa dia yang meriang? Kita doain insya Allah dengan kita senang, kita pun ikut kebagian, betul. Kalau tetangga punya motor cakep, pan kalau kita lagi susah kesulitan kita bisa minta tolong sama tetangga, bisa minjem, betul. Makanya jangan sampai kita ngunjing orang, jaga hati kita. Kolbu kita jangan sampai kita rusak, betul. Kolbu ini berbahaya, kecil betul. Dia punya bentuknya, tapi menyebabkan nanti di yaumil kiamah kita bakalan masuk ke dalam nerakanya Allah. Hati-hati, walaupun kita rajin ibadah, Senin, Kamis, puasa, rajin tahajud tengah malam, betul. Berangkat umroh tiap tahun, bahkan sudah berangkat haji, tapi kalau punya hati yang rusak, sering menghujat orang, sering menghina orang, maka semua amal ibadahnya gugur, dihapus oleh Allah, digebek, ditipek, nggak ada apa-apanya. Betul. Makanya hati-hati, hayo jaga hati kita, jaga lisan kita, jangan sampai kita memberikan omongan kita ini melukai hati tetangga atau orang lain.
Sama-sama apabila ada punya salah sama tetangga kita minta maaf, sama saudara kita minta maaf. Betul? Umur kita nggak ada yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah, maka oleh karena itu persiapkan diri kita, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, dan insya Allah kelak pada saat sakaratul maut kita bisa mulut kita mengucap kalimat la ilaha illallah, dan itu yang menyebabkan kita menjadi husnul khatimah. Maaf, karena banyak saat ini orang lagi sakaratul maut mulutnya terkunci, nggak bisa ngucap. Bahkan ya walaupun dia seorang penghafal Quran pun kadang-kadang suka terkunci karena kita nggak tahu kolbunya, kita nggak tahu hatinya. Ya, oleh karena itu jaga kita punya hati, jangan sampai kita rusak hati kita. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun kita lakukan, kolbu kita jaga. Jangan sampai kita rusak, jangan sampai kita meninggal mulut terkunci tidak bisa mengucap. Termasuk belum lama saya nemuin, ya itu orang saya ajarkan kalimah tauhid lagi sakaratul maut, la ilaha, udah nggak bisa, selesai. Padahal hidupnya luar biasa, waktu hidupnya itu ibadahnya luar biasa ibadahnya. Makanya hati-hati, jaga, apalagi nggak ibadah. Masalah kalau nggak ibadah, malaikat teman banget, ini dia nih. Wah, dia orang ini. Gue gebek langsung. Aja. Langsung meledik matanya. Betul. Matanya mendelik. Lagi matinya matanya melotot. Betul. Betul. Mau begitu? Mau? Oleh karena itu hayu jaga kolbu kita. Kita bersihkan kolbu kita dengan zikir. Tadi Abi Muhammad Mardi ngajarin kita kayak begitu. Zikir ibu-ibu ya paling dikit 7 kali. Ya baca. Kalau kuat ya banyakin, sambil masak baca sholawat. Betul Bu? Saya ajarin nih, lagi masak jangan, ini kadang-kadang ibu nyanyi mulu. Baca sholawat tuh. Lagi goreng tempe baca tuh sholawat. Ya, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sambil goreng. Ini kadang-kadang ibu kurang ngajar kadang-kadang. Lagi goreng dinyanyi. Cantik memang aku akui, usia muda ia miliki. Wow aja. Betul. Hati-hati, masak baca salawat. Ya. Bahkan kalau lagi berantem pun juga sama laki, jangan main kata-katahan binatang semua, jangan. Kalau lagi berantem, lagi ngoceh-ngoceh, baca salawat. Baca sholah, ibu lagi berantem dengan suami. Ya, saya ajarin nih. Suami lagi ngomong, cocot. Ibu jangan ikutin begitu, jangan cocot, jangan. Baca, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Lembutnya suara istri, suami dengar lagi cocot, dia nyaut, ya Jahra, oh ya Jahra, ya Jahra, oh ya Jahra, ya Jahra, oh ya Jahra, ya Jahra, oh ya Jahra. Nama suaminya Ahmad, nama istrinya Jahro. Anak yang ngikut dari kamar, ya Jemalu, ya Jemalu. Salawat semuanya, betul. Ini berantem gak begitu? Agak jadi berantem. Makanya baca salawat, betul. Jangan kita jauh dari salawat. Bapak, anak-anakku semuanya, ibu ya, semua kita hidupkan salawat di rumah tangga kita. Jangan jauh dari mulut kita baca salawat. Jangan cuman kita ngomongin orang saja bisa, tapi salawat kita pelit sama Nabi. Cinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu buktinya cintanya sering membaca salawat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada manfaatnya karena waktu juga sudah malam. Jam berapa sekarang ini? Udah jam 11, cukup. Pantasnya ceramah cukup 1 jam. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Betul.
Jadi ini dapat saya sampaikan, kalau masih kurang nanti insya Allah ngundang saya lagi. Jadi sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kasar dari saya mohon maaf. Karena saya makhluk kasar. Kalau saya makhluk halus, mungkin ibu pada kabur semuanya. Betul. Kalau ada jarum yang patah, jangan taruh di dalam peti. Buang aja, kenapa sih? Bego ya. Tahu jarum patah pakai ditaruh, buang. Baik, itu saja dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Tadi MC menyatakan baca doa. Ya, baik. Ayo sama-sama kita angkat tangan kita bermunajat kepada Ilahi Rabbi Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa taala. Ayo duduk semuanya. Semuanya duduk, angkat tangannya. Ayo kita bermunajat, angkat tangannya, kita mohon dengan ikhlas, dengan ridho. Ayo semuanya. Yang banyak utang apalagi, ayo angkat tangannya. Biar utangnya lunas. Yang utang PCX-nya masih 7 bulan lagi. Yang NMAX-nya masih 2 bulan lagi. Ayo. Ayo. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وهين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت والرحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في شكارة الموت والنجاة من النار ولا فإن الحساب رب اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واغفر لنا waliwalidayya amin. Orang petasan ngapa jadi terlambat begitu?
Baru beli kali ke pasar. Udah siapin buat tahun baru nih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tadi sudah saya bacakan doa. Insya Allah doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Apabila ada yang penyakit, insya Allah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar kita dari majelis ini tiada lain tiada bukan dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah rezeki kita banyak, rezeki kita barokah, keturunan kita sakinah mawadah rahmah, dan insya Allah keturunan kita anak soleh dan soleha. Insya Allah rumah kita baiti jannati, rumahku surgaku, dan insya Allah kelak kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman, mati membawa Islam dalam kalimat ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan para sesepuh kita, para orang-orang tua kita, insya Allah sehat walafiat, panjang umur, para donatur yang kemarin ikut membantu dalam acara ini, baik batu tenaga, pikiran, dana, barang dan lain sebagainya. Insya Allah semuanya yang membantu diberikan ganjaran pahala oleh Allah, diberikan rezeki yang banyak yang barokah. Insya Allah tahun depan bisa bikin maulid lagi. Insya Allah yang lebih besar lagi. Insya Allah lebih meriah lagi. Insya Allah yang ceramah saya lagi. Amin ya robbal alamin. Ya, saya mohon doanya Ibu, Bapak, doain saya insya Allah bulan Desember saya insya Allah berangkat ke Brunei, ke Australia, sama ke Jerman, ke yang ketiga. Insya Allah doain saya biar sehat, itu pun kalau ada yang ngundang. Jadwal ceramah banyak banget Pak Ul. Ini luar biasa bulan Maulid itu sampai kadang-kadang kulkas saya susah ditutup. Kulkas susah ditutup. Penuh, kurang ajar, engsel copot. Main penuh-penuh aja, gua kayak mau wisat apaan? Parcel penuh. Udah panitia udah ada, tenang aman, lu pakai diomongin lagi. Iya, masa iya maulid kagak ada panitia, kagak ada parcelnya. Kan udah pada tua, begitu biar pada paham. Kalau kagak ada ya jangan, ya diada-adain. Betul. Baik, itu saja. Semuanya mohon maaf sekali lagi Al-Fakir apabila ada kalimat ucapan yang kurang baik, kurang adab, kurang sopan, mohon diberi maaf yang selalu-selalu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah acara kita hari ini. Sebelum acara ini kami tutup, perkenankanlah kami di sini untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Kakak juga adik-adik dalam acara Maulid ini. Semoga kita selalu mendapat mahfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan apabila kami dalam membawakan acara terdapat kesalahan, kami mohon sebesar-besarnya. Bunga dedap di atas para Anak dusun pasang pelita. kalau tersilap tutur bicara. Jemari disusun, maaf diminta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي فبدنيا وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي وثمن منا جميل الهوى
حول